Prashansa veva. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Stuti Swami. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So, in the morning session, we were studying on paying attention to God's word. ඉතින් අපි විවේක කලින් ඉගෙන ගියේ දෙවියන් වහන්සේට අවධානය යොමු කිරීම ගැන. Hallelujah. Hallelujah. So, now we are going to study on the next line. First thing he said, pay attention to God's word. And the second thing he says, incline your ears to my saying. එතකොට දැන් අපි පළවෙනිම දේ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අවධානය යොමු කරන්න කියන එක. දැන් අපි දෙවෙනි කාරණය ගැන ඉගෙන ගන්න යනවා. ඒ ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට ඔබේ කන් යොමු කරන්න කියන එක. So a quick revision of what we learned. A quick revision is that whatever I pay attention to is what I will believe. අපි ඉගෙන ගත්ත දේ ගැනට සාරාංශගතව අපි අවධානයක් යොමු කරමු. නැවත මතක් කරගමු. අපි ඉගෙන ගත්තේ අපි යම් දෙයක් ගැන අවධානය දිගටම යොමු කරනවද ඒ දේ ධනාත්මක හෝ ඍණාත්මක වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේ ඔබ තුල විශ්වාසයක් ගොඩනගන්න යනවා. And whatever I believe is what I say. එතකොට මම විශ්වාස කරන දේ ගැන මං ඒ ගැන කතා කරන්න ඉබේම මා තුල පෙළඹවීමක් තියෙනවා. And whatever I say is what I have. ඉතින් What I will have. දේවරාජ්‍යයේ න්‍යාය තමයි මං කතා කරන දෙහි ඵලය ඒ අපි කතා කරන ලෙසම මට ලැබෙන්න යනවා කියන එක. So now we understand that if there are certain things that you have at this moment which you don't want it, then you must be very careful where is your attention first, that gives you the belief. Second, because you believe, what did you say? And third, because of what you said is what you received. හරි. දැන් අපි මේ අවස්ථාව තුල අපි තේරුම් ගමු. ඔබට යම් අවස්ථාවක් ඉන්නවද? ඔබ යම් ගැටලුවක ඉන්නවද? මේ වෙලාවේදී ඔබට යම් අපහසුකමක් තියෙනවද? ඔබ යම් දෙයක් ඒ දෙයට ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඔබ දිගටම අවධානය යොමු කරපු දෙයක් තිබුණා. ඒ අවධානය යොමු කරපු දෙය ඔබ තුල ඒ දේ ගැන විශ්වාසයක් ගොඩනගලා තියෙනවා. එතකොට ඒ විශ්වාසය ගොඩනැගීම තුලින් ඔබ තුල ඒ දේ ගැනම කතා කරන්නට පෙළඹවීමක් තියලා තියෙනවා. ඒ කතා කිරීමට තියෙන පෙළඹවීම ඔබගේ ඒ අවස්ථාව තව ඔබට ඔබ අත්දකින්න දෙයක් බවට පත් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් හොඳට කල්පනා කරන්න ඔබ යන සිද්ධිය ඇතුලේ ඔබ මොනවා ගැනද ඔබගේ අවධානය යොමු කරලා තිබුණේ. නැවත මතක් කරගන්න මං අවධානය යොමු කරලා තිබුණු දේ මා තුල යම් ගොඩනැගීමක් හදලා තියෙනවා නේද ඒ ගැටලුව පිළිබඳව. එතකොට මං කතා කරලා තියෙනවා නේද මේ සම්බන්ධයෙන් ඒ කතා කිරීම මාව අද ඒ දේ තුල අත්දකින්න තත්වයකට පත් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් තමන් දිගටම අවධානය යොමු කරන දේ මොකක්ද කියලා හොයාගන්න. ඒ තුල ඔබ කතා කරන දේ මොකක්ද කියලා හොයාගන්න. ඔබ ඒ වෙනසක් දකින්න ඕනේ නම් ඔය හැම දෙම වෙනස් කරගත යුතුයි කියන තීරණයට එන්න. So let us have a demonstration. Anybody who has got a back problem? හරි. දැන් අපි මේක neck problem? අත්දකින්න යමු. කාට හරි කොන්දේ අමාරුවක් හරි බෙල්ලේ අමාරුවක් හරි ඔබ යම් කැක්කුමක ඉන්නවද? ඒ අයට මම මේ ස්ථානයට එන්න කියනවා. Okay. You both come. හරි ඔය දෙන්නම එන්න. Stand here. මෙතනින් හිටගමු. Make them stand in between the two of us. Yes. හරි දැන්. So she also came. හරි. Praise God. ස්තුති ස්වාමී. Now we have got 3 of them standing here. දැන් අපිට අපේ එක තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. Hallelujah. So you got a back pain for how long? කොච්චර කාලයක් වෙනවද ඔබේ ඔය අමාරුවට? 1 year. Okay. And what's the problem? Can you talk loudly? She's a nurse, so she's very intelligent about all this. The nurses don't talk in the hospital.
I never knew Sri Lankan nurses are so cool, man. Can you talk? Yeah, what's the problem? shoulder pain and neck pain. Shoulder pain and neck pain. Okay, can you just come here? What about you? I have a severe spine aches. I find difficult to walk at times. And what about you? Uh, Just put the mic. Yeah. She feels some sensation running through as if snakes are going down, and she has not taken medicine also. And I'm praying that God will heal me. Praise God. So all the three have got a situation which is painful. ඉතින් මේ තුන්දෙනාටම ඊටමත් වේදනාකාරී Vedna, big Vedna. So when the Vedna is there, your attention is where? දැන් වේදනාව තියෙන වෙලාවේදී ඔබගේ අවධානය තියෙන්නේ කොහෙද? Vedna. 1 year attention is on Vedna. එක්කෙනෙකුට අවුරුද්දක් තිස්සේ මේ වේදනාවටම තමයි අවධානය. How many years you have got? මාස 3 months. මේ අම්මට මාස 3ක් තිස්සේ එයාගේ අවධානය ඒ වේදනාවට. How many years? 3 months. 3 months. And her? 20 years. මේ අම්මට අවුරුදු 20ක් තිස්සේ ඒ අවධානය තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. So ask her, her mind is full of that or full of God's word? Ask her. දැන් අහනවා. And speak on the mic. දැන් අපි අහමු මේ අම්මගෙන් අවුරුදු 20ක් තිස්සේනේ මේ අම්මගේ මේ අමාරුකම් තියෙන්නේ. එතකොට මේ අවුරුදු 20 පුරාවටම අම්මට අවධානය තිබ්බේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ගැනද නැත්නම් මේ දැනෙන ඇඟට දැනෙන අපහසුතාවය ගැනද? All these sensations. So your mind is full of that. මනසේ තියෙන්නේ එතකොට ඒ Are you following what I'm saying? ඉතින් මම කියන දේ තේරෙනවද? Okay. Now are you ready to change your attention? දැන් ඔබ ලෑස්තිද ඔය මනසේ තියෙන අවධානය මේ දැනෙන දෙයින් වෙනත් අතකට යොමු කරන්න? Nurse, are you ready to change your attention from all medical analyzing and all that to God's word? ඉතින් අපේ නර්ස් නෝනත් ලෑස්ති ඇයි දන්න වෛද්‍ය දැනුම ඔක්කොම අයින් කරලා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අවධානය යොමු කරන්න. Are you ready? Okay. Now the Bible says, I'm not saying, the Bible says that when Jesus hung on the cross in Psalms 22:14, all of his bones were out of joint. එතකොට දැන් මම නෙවෙයි අතරම කියන්නේ මේක මගේ කටින් කතා කරත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය පවසනවා ගීතාවලිය 22:14 14. Yes, 22:14 කියනවා ජේසුස් වහන්සේ කුරුසේ ඇනගසනු ලබන වෙලාවේදී ඔහුගේ හැම අස්තියක්ම අස්තිය තිබිය යුතු ස්ථානයේ විවලට පැනලා තිබුණා කියලා. Ask her, what did you say? Don't tell her. Just ask her, what did you say? මං කිව්වේ මොකද්ද කියලා මම කියන්න බලන්න. මං දැන් මයික් එකෙන් කිව්වේ මොකද්ද කියලා මම කියන්න බලන්න. නෑ මම දැන් ටිකකට කලින් මම දැන් බ්‍රදර් කතා කරාම මම දෙයක් කිව්වනේ මේ දැන් කතා කරන්නට not paying attention මට මතක නෑ. Did you get that? තේරෙනවද අපිට කොහොමද වරදින්නේ කියලා? දැන් මේ කතා කරන මගේ අවධානය මම මේ අපි දෙන්න දැන් මෙතන කතා කරන දෙයටත් අපි අවධානය යොමු නොකර මම ලබා ගන්න ඉන්න සුවය ගැන නම් මගේ අවධානය යොමු වෙලා තියෙන්නේ ආයෙත් ඔබට ඒ අවස්ථාව මගේ අරලා යනවා. ඒ කියන්නේ හැම වෙලාවෙම කතා කරන දේ අවධානයෙන් අහන් ඉන්න ඒක ඔළුවට දාගන්න මොකද්ද මේ කියන්නේ යන්නේ කියලා. දැන් අම්මා අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ජේසුස් වහන්සේ කුරුසේ ඇන ගහපු වෙලාවේ දේව වචනය කියනවා උන්වහන්සේගේ අස්ති හැම දෙයක්ම උන්වහන්සේගේ අස්ති තිබිය යුතු ස්ථානයේ ඉවතට ආවා කියනවා. ඒ වේදනාව කරන කොටගෙන අපිව සුව වෙලා තියනවා කියලා කියනවා.
දැන් අම්මගේ ඔළුවට ගියාද දැන් මම කියපු දේ? ඒ කොහොමද අම්මගේ ඔළුවට ගියේ ඒක? ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවෙ නම් අහන් හිටිය අවධානය. ඉස්සෙල්ලා අවධානය තිබ්බේ දෙවියන් වහන්සේ මාව සුව කරන්න යන්නේ. දැන් අපිට තේරුණා අපිට කොහෙද වරදිනද? I was paying complete attention to what you said, but I did not understand. Okay. Brother කියනවා brother මං කියපු හැම දෙයක්ම අහන් හිටියලු මේ ලෝක දෙයක් තේරුන්නේ නැතිලු. Because I don't understand your language. Yes. දැන් හොඳට තේරුම් ගන්න. brother අවධානයෙන් හිටියා මං කියන්නේ මොනවද කියලා. හැබැයි තේරුම් ගත්තේ නැහැ. ඒකට තේරුම් ගත්තේ නැති වුණාම කොච්චර අවධානයක් තිබ්බත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද brotherට අපි කතා කරන language එක ගැන අවධානයක් තේරුමක් නැති හින්දා. ඒ හින්දා අවධානය වැදගත්. තේරුම් ගැනීම ඊට වඩා වැඩියෙන් වැදගත්. මොකද brother අවධානයෙන් හිටියා තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා හොඳට තේරුම් ගන්න. අවධානය දීම තේරුම් ගැනීම මේ දෙකම වැදගත් වෙනවා. Now ask her, does she understand your language? අම්මට මං කියන භාෂාව තේරෙනවනේ. So what did you say? දැන් අම්මා තේරුම් ගත්ත දේ අපි ඔක්කොටම ඇහෙන්නේ කියන්න බලන්න මම මොනවද කිව්වේ කියලා. හරි. To pay attention and to listen. Okay. What did she pay attention to what you said? හරි. දැන් අම්මා What scripture? අම්මා කියන්න අපි දැන් මෙතන දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයක් ප්‍රකාශ කරා. දැන් අපි කතා කරද්දී මේ සිද්ධිය ඇතුලේ අම්මා අහුම්කම් දීමේදී අවධානය දීමේදී අම්මට ඒ කියපු වචනය අහු වුණාද කියලා. ඒක ඔළුවට ගියාද කියලා. She says she can remember that Jesus's bones were out of the joint, but she can't remember exact. Okay. Ask the nurse. I'll give the mic. Yeah. Then අපි කියද්දී brother කිව්වා මන් නෙමෙයි කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය මේ වගේ දෙයක් කියනවා කියලා. ඔයාලට මතකද ඒ කිව්වේ මොකක්ද කියලා? She tells us that. Okay, what about her? දැන් කිව්වේ දැන් ජේසු කුරුසයන් ගහපුවම එයාගේ තියෙන තියෙන තැන් වලින් වෙන් වෙලා තියෙනවා. මේ වෙකින් අපේ මේ ලෙඩ සුව වෙනවා කියලා. Correct? Now, the same thing you say for 5 minutes. හරි. ඔය දැන් ඉගෙන ගත්ත තේරුම් ගත්ත දේ දැන් මෙතන ඉඳලා විනාඩි 5ක් දිගටම ඔයාගේ මුඛයෙන් ප්‍රකාශ කරන්න. Just look at Jesus on the cross ඇස් දෙක පියාගෙන and talk to Jesus. Talk to Jesus, not to me. Close your eyes. Talk to Jesus. But you have to open your mouth and speak the words. ඇස් දෙක පියාගෙන කරගන්න ජේසුස් වහන්සේ කුරුසේ ඉන්නේ. ගීතාවලිය 22:14 කියනවා උන්වහන්සේගේ අස්ථි විසන්ධි වෙලා තිබුණා. ඒ විසන්ධි වීම කරන කොටගෙන මගේ අස්ථි හැම අස්ථියක්ම සුවය ලබනවා කියලා. ඒක දිගටම උන්වහන්සේට කතා කරමින් කියන්න ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ අස්ථි විසන්ධි වෙලා තිබුණේ මගේ අස්ථි සම්පූර්ණයෙන් සුවය ලබන පිණිසයි. මේක ඇස් දෙක පියාගෙන දිගටම කියන්න තමන්ට. දැන් දෙවියන් වහන්සේ වාක්‍යතර Say it loudly. දෙවියන් වහන්සේගේ අස්ථි විසන්ධි වීම කරන කොටගෙන මගේ හැම අස්ථියක්ම සුවය ලැබෙලා තියෙනවා. Keep saying. ස්තුතියි ස්වාමීනි වහන්සේගේ හැම අස්ථියක්ම විසන්ධි වීම කරන කොටගෙන මගේ අස්ථි හැම අස්ථියක්ම සුවය ලැබලා තියෙන නිසා ස්තුතියි. ජේසුනි ඔබ වහන්සේගේ අස්ථි විසන්ධි වීම කරන කොටගෙන මගේ හැම අස්ථියක්ම සුව වෙලා තියෙන නිසා ස්තුතියි. ජේසුස් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ අස්ථි විසන්ධි වීම කරන කොටගෙන මගේ ඇඟේ හැම අස්ථියක්ම සුවය ලැබලා තියෙන නිසා හරිස්තයට හස්තානගත වෙලා තියෙන නිසා ස්තුතියි ස්වාමීනි. ජේසුස් ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ අස්ථි විසන්ධි වෙලා තිබුණා ස්වාමීනි. ඒ නිසා ඒ විසන්ධි වීම කරන කොටගෙන මගේ ඇඟේ හැම අස්ථියක්ම හරියට ස්ථානගත වූ නිසා ස්තුතියි ස්වාමීනි. ජේසුස් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ අස්ථි විසන්ධි වෙලා තිබුණා. ඒ විසන්ධි වීම කරන කොටගෙන මගේ අස්ථි ස්ථානගත වෙලා සුව වෙලා තියෙන නිසා ස්තුතියි ස්වාමීනි. Keep saying. 5 minutes. Keep saying. ස්තුතියි ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ ජේසුස් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ අස්ථි විසන්ධි වීම නිසා මගේ අස්ථි ස්ථානගත වෙලා සෑම අස්ථියක්ම සුව වෙලා තියෙන නිසා ස්තුතියි ස්වාමීනි.
යේසුස් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ අස්ති විසන්ධි වීම කාරණා කොටගෙන මගේ හැම අස්තියක්ම ස්ථානගත වෙලා සුව වෙලා තියෙන නිසා ස්තුතියි ස්වාමී. යේසුස් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ අස්ති විසන්ධි වීම කාරණා කොටගෙන මගේ අස්ති ස්ථානගත වෙලා සුව වෙලා තියෙන නිසා ස්තුතියි ස්වාමී. යේසුස් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ අස්ති විසන්ධි වීම කාරණා කොටගෙන මගේ හැම අස්තියක්ම ස්ථානගත වෙලා සුවය ලබලා තියෙන නිසා ස්තුතියි ස්වාමී. ඔබ වහන්සේගේ අස්ති විසන්ධි වීම කාරණා කොටගෙන මගේ හැම අස්තියක්ම ස්ථානගත වෙලා සුව වෙලා තියෙන නිසා ස්තුතියි ස්වාමී. යේසුස් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ අස්ති විසන්ධි වීම කාරණා කොටගෙන මගේ හැම අස්තියක්ම ස්ථානගත වෙලා සුවය ලබලා තියෙන නිසා ස්තුතියි ස්වාමී. යේසුස් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ අස්ති විසන්ධි වීම කාරණා කොටගෙන මගේ හැම අස්තියක්ම හරියට ස්ථානගත වෙලා සුවය ලබලා තියෙන නිසා ස්තුතියි ස්වාමී. යේසුස් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ අස්ති විසන්ධි වීම කාරණා කොටගෙන මගේ හැම අස්තියක්ම ස්ථානගත වෙලා සුව වෙලා තියෙන නිසා ස්තුතියි ස්වාමී. යේසුස් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ අස්ති විසන්ධි වීම කාරණා කොටගෙන මගේ හැම අස්තියක්ම ස්ථානගත වෙලා සුවය ලබලා තියෙන නිසා ස්තුතියි ස්වාමී. යේසුස් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ අස්ති විසන්ධි වීම කාරණා කොටගෙන මගේ හැම අස්තියක්ම හරියට ස්ථානගත වෙලා සුව වෙලා තියෙන නිසා ස්තුතියි ස්වාමී. යේසුස් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ අස්ති විසන්ධි වෙලා තිබිච්ච නිසා මගේ හැම අස්තියක්ම ස්ථානගත වෙලා මම සුවය ලබලා තියෙන නිසා Keep repeating. යේසුස් වහන්සේ Come on, pay attention. අස්ති විසන්ධි වීම කාරණා Come on, pay attention. මගේ ශරීරයේ හැම අස්තියක්ම සුවය ලබලා ස්ථානගත වෙලා තියෙන නිසා ස්තුතියි. Very good. Come on, keep saying. යේසුස් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ ශරීරයේ අස්ති විසන්ධි වීම කාරණා කොටගෙන මගේ හැම අස්තියක්ම ස්ථානගත වෙලා සුවය ලබලා තියෙන නිසා ස්තුතියි ස්වාමී. යේසුස් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ අස්ති විසන්ධි වීම කාරණා කොටගෙන මගේ හැම අස්තියක්ම ස්ථානගත වෙලා සුවය ලබලා තියෙන නිසා ස්තුතියි. Last time. යේසුස් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ අස්ති විසන්ධි වීම කාරණා කොටගෙන මගේ හැම අස්තියක්ම ස්ථානගත වෙලා සුවය ලබලා තියෙන නිසා ස්තුතියි ස්වාමීනි. Come on, say. You say 1 minute. You say. යේසුස් වහන්සේගේ අස්ති විසන්ධිගත වීම තිබුණ නිසා මගේ සියලුම අස්තිවල ස්ථානගත වීම තිබුණට Now look your shoulder. Finish. Where's the pain? Huh? මොකද දැන්ද අත්තම තත්ත කියන්නේ how much slightly Very little is there. Okay, keep saying, keep saying. ඒක දෙකටම කියන්නේ And what about your back pain? බෑක් පේන් එක තාමත් පොඩ්ඩක් තියෙනවා. What is still it? it's there Okay, say. keep saying And what? Ask her. මම කොහොමද දැනෙන්නේ හරි දැන් අපි මේක කියද්දි You must have. අපි ඉමේජින් කරගමු අපි හදාගමු හරියට ස්ථානගත වෙනවා අස්ති කියලා. See, they are repeating because what you are saying. Yeah. When they will repeat on their own, Yes. they will pay attention to what they are saying, and all the pain will be gone. Now they are only repeating what you are saying. හරි දැන් මෙච්චර වෙලා වුණේ මම කියන නිසායි ඒ දෙන්න කියන්නේ ඔක්කොමල්ලම කතා කරන්නේ. නැතුව තේරුම් අරගෙන තමා ඇතුළාන්තයෙන් එළියට එන වචනයක් Repeat, නෙවෙයි. repeat, හරි. repeat. Close your eyes and repeat. Now you don't say. තේරුම් අරගෙන තමන්ම කියන්න දැන් අවධානය යොමු කරන්න අපි අන්තර්ගතය මොකද්ද? ජේසුස් වහන්සේගේ අස්ති විසන්ධි වෙලා තියෙනවා. ඒක කරකොටගෙන මගේ අස්ති ස්ථානගත වෙලා සුව වෙලා තියෙනවා. දැන් හැබැයි මං කියන්න යන්නේ නැහැ. තමන් අවබෝධයෙන් කියන්න. එතකොට සුවය මේක ඇතුලේ සිද්ධ වෙනවා කියන විශ්වාසයෙන්. Come on, say it like a soldier. And tell Jesus, thank. මගේ ශරීරයේ තිබෙන සියලුම නියම ස්ථානගත කළ මට සුවය ලැබෙන්නේ ඒ විදිහට ජයනාසෙට ස්වාමීනි. Can you say it a little louder? යේසුස් වහන්සේගේ I'll not put the mic on. Come on, say it a little louder. යේසුස් වහන්සේගේ අස්ති විසඳ ගැනීම තුළ කර්මපටිගෙන මාගේ අස්ති නියම ස්ථානගත වෙලා මට සුවය ලැබීම සඳහා යේසුස් වහන්සේට ස්තුතියි. Just see what she is saying. යේසුස් වහන්සේගේ අස්ති විසඳ ගැනීම කර්මපටිගෙන මාගේ අස්ති නියම ස්ථානගත වෙලා මට සුවය ලැබීම පිළිබඳව ජයනාසෙට ස්තුතියි. This is how we learn. I thank God this is how we learn. Even if it takes time, doesn't matter, but we will see by their speaking, by their paying attention, they get their healing.
Say it with confidence. ඒ ගැන විශ්වාසයක් ඇතුව කියන්න. Believe that what you're saying, believe that what you're saying is happening right now. That is God's word, it will never come back empty. But the problem is that you got to believe. All of Jesus' bones were out or joined by that pain. Lord, I believe. I'm completely redeemed, I'm completely healed. Your pain is gone. Check. All gone? Yeah. Yeah, good. Keep saying. Keep saying. Huh? Yeah, you have it because you're not saying it. Say it with confidence. Because your attention is still on the pain. අපි මේ වේදනාව කියන තැනට attention එක දාන්න නැතුව ජේසුස් වහන්සේ ඒ දේ උන්වහන්සේ බොරු කියන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා attention එක වේදනාවට අරන් ඉන්නේ නැතුව ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඒක උනා කියන තැනට ඇවිල්ලා කතා කරනවා. Right? ඒ කියන්නේ විශ්වාසයෙන් කතා කරන්නේ. She is still a Buddhist. No, even if she is a Buddhist, Jesus still loves her. But she has to change her heart condition to talk to Jesus. අස්තික බහගෙන ජේසුට කියන්න ඔබ වහන්සේගේ අස්ති විසන්ද වීම කරුණා කරගෙන මාව සුව. එතකොට මතක් කරගන්න සුව වෙන්නයි මේ යන්නේ. සුවය ඔයාලට හම්බ වෙනවා කියන එක. සැකයක් තියාගන්න එපා. මම මේක කියලා ඉවරුනාම පේන එක ඇතුලේ ඒක රිලීස් වෙන්න. right? ඒක රිලීස් වෙන්න. I can pray and get that healing, but will they learn? Why have we come here to learn or only to pray? To learn. So once you learn to destroy it on your own, then you can use the same method to destroy anything of the devil that is coming against you. Hallelujah. It is like, you are forcing the person to open his mouth and speak. But if the person understands that the authority in my tongue is so strong, then that person speaks with authority, not as a begging. Are you following? Hallelujah. Let me help her. Loving Father, in the name of Jesus, I speak to this arms be completely loosed in Jesus' name. Thank you, Lord, for setting her free. Now check. Finished? What did I do? Finished? Is it paining or not paining? Kakule. What is kakule? Legs. Lord, let this hands and waist be completely loose. Keep it loose. Yeah. Yeah. Now check. Finished? Finished. Ask her, is she saying the prayer right? She's still on that attention on my. She's talking, it's the bones, what she has is the nerves. The problem is in the nerves. Okay, listen. Listen. Tell her, if her mind is full of nerves, the nerves will cause more pain. Tell her mind should be full of Jesus. Clear? What? Clear? No problem. Ask her only to say Jesus is enough. In that also it will get healed. Instead of nerves, say Jesus. Jesus, I love you. Are you okay? Huh? Sorry? I have a small pain. Small pain. Most of it is gone. Okay. Lord,
Even that small pain be gone. In the name of Jesus. Be gone, gone, gone. Thank you, Jesus. Now, she's to search. Gone, no? Huh? Now, okay, okay. නහර වචන එපා. නහර ඕනෙම නැහැ. නහර සුව වෙන්න නහර එපා. ජේසු විතරයි. මට සුවය ලැබී තිබේ. ජේසු වහන්සේ විඳව වද වේදනා බලයෙන් මට සුවය ලැබී තිබේ. Father, in the name of Jesus, I rebuke all this infirmity in the nerves, in her body, and I thank you that you have touched her, healed her, and set her free. In the name of Jesus, every pain leave her body now, in Jesus' name. Amen. ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයෙන් මේ සෞඛ්‍යයේ තියෙන හැම ශරීරයේම Now move your legs. නහර හැම දෙයක්ම හරියට Done. ක්‍රියා කරන නිසා ස්තුතියි. Done. සුවයි. Swai. What is swai? Healed. Swai. Swai. So now put your mind full of ජේසු. ආයි නහර බෑ. නයි යන්නෙත් නැහැ. hallelujah. Was that good? Thank you. Yeah. I understand after so many years paying attention to the sickness, a person finds it difficult to pay attention to the word of God, because the question comes, how can the word of God heal my physical sickness? ඔව් ඉතින් අවුරුදු 20ක් තිස්සේ එකම රෝගයකට එකම වේදනාවට දිගටම තමන්ගේ අරමුණ තමන්ගේ මනස තියාගෙන එක විනාඩි කිහිපයකින් ඇයට හිතා ගන්න බෑ කොහොමද මේක සුව වෙන්නේ කියලා. නමුත් ඒක තමයි ඇත්ත. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අපේ අවධානය යොමු කරනකොට අවබෝධයෙන් තේරුම් අරන් ඒක ප්‍රකාශ කරනකොට අපි කියන්නේ දේ ලබා ගන්න යනවා. Please write it in capital letters. Please write it in capital letters. Meditating and confessing the word. අපි ලොකු අකුරෙන් ලියා ගන්න යනවා. Meditating and confessing the word ප්‍රකාශ කිරීම සහ අපි යම් දෙයක් ගැන අවධානය යොමු කිරීම කරනකොටගෙන are both powerful tools. ඒ දේවල් ඊටාම ප්‍රබල අවි Are both powerful tools. ප්‍රකාශ කිරීම සහ අවධානය එක දිගට යොමු කිරීම ප්‍රබල අවි දෙකක් වෙනවා. Hallelujah. What did you write? Meditating and confessing. Now confessing does not mean only confession of sin. Confessing means confessing God's promises and not confessing your problems. ඔය ඉතින් මෙතන අපි confession එහෙම නැත්නම් ප්‍රකාශ කිරීම කියලා කියන්නේ පාපෝච්චාරණය ගැන නෙවෙයි මේ කතා කරන්නේ. ප්‍රකාශ කිරීම යම් කිසි දෙයක්. නමුත් අපි මෙහෙදී ප්‍රකාශ කරන්න යන්නේ දේව වචනය. දේව වචනය අපි ඒ ආකාරයෙන්ම අපේ මුඛයෙන් එළියට දානකොට ඒක ප්‍රකාශ කිරීම වෙනවා. ඒක බලයක් වෙනවා, අවියක් වෙනවා. Now meditating is thinking over and over again. එතකොට අපි අවධානයෙන් මතකයෙන් මෙනෙහි කිරීම කියලා කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් ගැන එක දිගට නැවත වාරයක් අපි මතකයට නගා ගැනීම. There is something called as positive meditation and there is negative meditation. ඉතින් අපි ලෝකයේ තියෙනවා ඍණාත්මක මෙනෙහි කිරීම සහ ධනාත්මක මෙනෙහි කිරීම ගැන. The negative meditation is when a person is full of worry. හරි. දැන් I'll repeat it. She wants to write it again. අපි ලොකු අකුරෙන් ලියා ගන්න යන්නේ මෙනෙහි කිරීම සහ ප්‍රකාශ කිරීම ප්‍රබල අවි දෙකක්. ඒක තමයි අපි ලොකු අකුරෙන් ලියන්නේ. මෙනෙහි කිරීම සහ ප්‍රකාශ කිරීම. ඒතර මෙනෙහි කිරීම කියලා කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් ගැන නැවත තම සිතින් සිටීම. ඒක තමයි මෙනෙහි කිරීම කියන්නේ. ප්‍රකාශ කිරීම කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අපි ඒ ආකාරයෙන්ම උන්වහන්සේගේ වචනේ කියන ආකාරයටම අපේ මුවින් ප්‍රකාශ කිරීම. එතකොට මෙනෙහි කිරීම සහ ප්‍රකාශ කිරීම ප්‍රබල අවි කියලා තමයි අපි ලොකු අකුරෙන් ලියාගත්තේ. So when a person is worried, the person is meditating, thinking not on the promises of God,
but something contradicting to the promises of God. එතකොට කනස්සල්ලෙන් ඉන්න කෙනෙක් ගාව මෙනෙහි කිරීම ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය නෙවෙයි. ඇය ඔහු යම් කිසි දෙයක් ගැන මෙනෙහි කිරීම තුලයි ඒ කනස්සල්ල ඇති වෙලා තියෙන්නේ. Hallelujah. And these both are very, very powerful tools in our everyday life. ඉතින් දැන් අපි කල්පනා කරමු අපි ලියාගත්තේ මෙනෙහි කිරීම සහ ප්‍රකාශ කිරීම ප්‍රබල අවි කියලා. මේ අවි අපිට විරුද්ධව එන්න පුළුවන් වෙනවා අපි කනස්සලු වෙනවා නම්. ඒ කියන්නේ අපේ සිද්ධි අවස්ථා ගැන නම් අපේ මෙනෙහි කිරීම ඒක අපිට විරුද්ධ වෙන අවියක් වෙලා තියෙනවා. නමුත් අපේ මෙනෙහි කිරීම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය නම් ඒක අපිව ප්‍රශ්නෙන් ඉවතට යන අපිට සුබවාදීව ආශිර්වාද ගලාගෙන එන මාර්ගයක් වෙලා තියෙනවා. So if you had 1 million Sri Lankan rupees, you can go and do the purchasing. අපි කියමු ඔබට රුපියල් මිලියනයක මුදලක් තියෙනවා කියලා. ඒ මිලියනයට අදාළව දේවල් ඔබට මිලදී ගන්න පුළුවන්. This is the currency used in Sri Lanka. මේක තමයි ලංකාවේ දේවල් ලබා ගැනීමට ඔබට තියෙන අයිතිය රුපියල් මිලියනයක්. ඒ රුපියල් වලිනුයි තියෙන්නේ. But I have got Indian rupees in my purse. නමුත් මට දැන් තියෙනවා ඉන්දියානු රුපියල් මගේ පර්ස් එකේ. So I went to the restaurant, had my good meal, ඉතින් මම අවන්හලට ගිහිල්ලා මම හොඳට කෑවා. and I gave him Indian rupees. කාලා ඉවර වෙලා මම ඔහුව මිලදී මුදල් ගෙව්වේ ඉන්දියානු රුපියල් වලින්. Will he accept it? ඉතින් එතකොට ඒක ගණීද මට මං ගන්න දෙයට මට මුදල් ගෙවන්න පුළුවන් වෙනවද? Because this rupees is not accepted in this kingdom. එතකොට මේ රුපියල් ඉන්දියානු රුපියල් මේ ලංකාවේ සමාජයේ අදාළ වෙන්නේ නැහැ වළංගු නැහැ. ඒ ආකාරයටම In the same way, ඒ ආකාරයටම the currency of heaven is the word of God. ස්වර්ග රාජ්‍යයේ මුදල් භාවිතය මේ ලෝකයේ මුදල් භාවිතයත් එක්ක සංසන්දනය වෙන්න ඕනේ. The currency of the world is worry. එතකොට මේ ලෝකයේ මුදල් ක්‍රමය තමයි කනස්සල්ල. Anything that speaks contradicting to the word of God. කාට හරි කනස්සල්ලක් එන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයෙන් අවධානය ඉවතට අරගෙන ප්‍රශ්නයට අවධානය යොමු කරාම. So when the person wants a healing, ඉතින් කාට හරි සුවය ඕනේ නම් he needs a currency called faith. ඒ කෙනාට අවශ්‍ය වෙනවා ඇදහිල්ල කියන මුදල් ක්‍රමය. And that's why he goes to the word of God, listens to the word, and keeps on meditating on the word and confessing the word. ඇදහිල්ල කියන මුදල ඔබට යම් තැනකින් යම් බැංකුවකින් ගන්න තියෙනවද? ඒ බැංකුව තමයි දේව වචනය. දේව වචනය කියන බැංකුවට ගිහිල්ලා ඒක මෙනෙහි කරලා ඒක ප්‍රකාශ කිරීම තුල තමයි ඒක හරියට ඔබ ඒ බැංකුවට ගිහිල්ලා ඒක බැංකුවෙන් ඒ මුදල අරගන්නවා වගේ වෙන්නේ. එතකොට ඔබට සුවය කියන දේ මුදලින් මිලදී ගන්න නම් ඔබට අවශ්‍ය වෙන මුදල් ක්‍රමය තමයි ෆේත් කියන එක. ඇදහිල්ල. ඒ ඇදහිල්ල ඔබට ගන්න නම් ඔබ යන්න වෙනවා දේව වචනයට. ඒ ඇරෙන්න ඒක ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන කිසිම ක්‍රමයක් නැහැ. Praise the Lord. Hallelujah. Now what were these three sisters doing over here? දැන් මේ සහෝදරවරියන් තුන් දෙනා මොකක්ද මෙතන කරේ? Did you see us forcing them to think and speak? ඔයගොල්ලන් දැක්කද මුලින්ම අපි ඒගොල්ලන්ව බලහත්කාරකමකින් ඒගොල්ලන්ගේ හිතන විදිය වෙනස් කරන්න හදනවා? Was that same passion or zeal that I will speak God's word? ඒගොල්ලන් ගාව තිබුණාද නෑ මම මේ දේව වචනය මෙනෙහි කරලා ප්‍රකාශ කරලා මගේ උවමනාවෙන්ම ඒ දේ අයිති කරගන්න. The reason the person did not speak with zeal and passion is because the person do not know the truth or the word of God. ඉතින් ඒ තුන්දෙනාම අවබෝධයකින් ඒ තුන්දෙනාටම තිබුණේ නැහැ සාක්ෂියක් හෝ අත්දැකීමක් මීට කලින් අවස්ථාවල ප්‍රකාශ කිරීම තුල ඇදහිල්ලෙන් ඒ සුවය අයිති කරගත්තා. Which one is tougher to suffer for 1 year with pain or open your mouth and speak the word? ඉතින් වඩා වේදනාකාරී අත්දැකීම මොකද්ද?
අවුරුදු ගානක් තිස්සේ ඒ රෝගයෙන් බැට කෑමද නම් නැත්නම් මේ විනාඩි ගානක් එක දිගට දේව වචනය කටින් ප්‍රකාශ කරන වේදනාත්මකාරී අවස්ථාවද සමහර කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මම මේක කියනවා ඒක මහා වේදනාවක් වගේ දෙයක් කියලා. නමුත් මං අහන්නේ අවුරුදු ගානක් තිස්සේ රෝගයෙන් බැට කන එකද ලේසි එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ඇදහිල්ල මොකයෙන් ප්‍රකාශ කරලා ඒ සුවය අයිති කරගන්න එකද. But when the person understands the word of God, the person says, this physical thing that I'm experiencing in my body, I can kill it by thinking on God's word and speaking God's word. When a person starts believing on that word, now he is speaking only God's word. He is acting only on God's word. And the Bible says, as you think in your heart, so it is. As you open your mouth and speak, if you have spoken life, you will experience life. If you have been speaking negative words, words contradicting to the word of God, then those words will bring destruction in your life. ඉතින් මේක තේරුම් ගන්න කෙනෙකුට ඇදහිල්ලෙන් යමක් ප්‍රකාශ කරලා ලබා ගන්න තියෙන අවශ්‍යතාවය I also don't know what I said. Okay. අපි කියමු දැන් අපි දැක්කා මේ සහෝදරයන් තුන්දෙනා ඇවිල්ලා ක්‍රියා කරපු ආකාරය. ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රියාවල කොන්ෆිඩන්ස් එක එඩිටරකම කොච්චරද කියලා අපි දැක්කා. එතකොට මම කියන්නේ කෙනෙක් මේක අත්දැකලා තියෙනවා නම් ඒ කෙනාගේ ක්‍රියාව සහ අලුතෙන් අත්දකින කෙනෙකුගේ අතර ක්‍රියාවේ අපිට පැහැදිලි වෙනසක් දකින්න පුළුවන් වෙනවා. කෙනෙක් මේක කලින් තමන්ගේ මුඛයෙන් දේව වචනය දිගටම ප්‍රකාශ කරලා ඒ කෙනාට අත්දැකීමක් තියෙනවා ලැබිච්ච අවස්ථාවල් ඒ කෙනාට තව කෙනෙක් අමුතුවෙන් උගන්වන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කෙනා විශ්වාසයක් ගොඩ නැගිලා කතා කරනවා. එතකොට කෙනෙකුගේ ක්‍රියාව අනුව අපිට කියන්න පුළුවන් මේ කෙනා විශ්වාසයෙන් යමක් කරනවද නැත්නම් තවමත් මේ කෙනාගේ විශ්වාසය ගොඩ නැගිලා නැද්ද කියලා. සුබ ආරංචිය තමයි අපි මේ දේව වචනේ කියන විදියට අපේ රෝගයෙන් පීඩාවෙන් කැක්කුමෙන් අවධානය අයින් කරලා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය මෙනෙහි කරලා ප්‍රකාශ කරාම අපිට මේ කියන අපි ප්‍රකාශ කිරීම ඉතාමත් කොන්ෆිඩන්ට්ලි විශ්වාස සහගතව ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. ඒක අනිත් අයට අපේ ක්‍රියාවෙන් දකින්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක එහෙම වෙන්නේ දේව වචනය මෙනෙහි කරලා අවබෝධයෙන් යුතුව ප්‍රකාශ කිරීම තුල. ඉතින් මේක අපිට තියෙන choice එකක්. අපිට තියෙන තෝරා ගැනීමක්. මේ තෝරා ගැනීම කරපු අය අද දවස වෙනකොට ප්‍රශ්න වලින් ඉවත් වෙලා ඊටමත් යහපත් තලයක ඉන්නවා. ඒ තෝරා ගැනීම ඔබට අද දවසේදී ඒ විදියටම තියෙනවා. ඉතින් ඒ තෝරා ගැනීම කරන්න වේදනාව, ප්‍රශ්නය, පීඩාව ගැන මෙනෙහි කරන්නේ නැතුව දේව වචනය අවබෝධය කරගෙන ඒ අවබෝධ කිරීම දිගටම මෙනෙහි කරලා ප්‍රකාශ කිරීම තුල ඔබ ජය ගන්න යනවා. Hallelujah. Hallelujah. So most of the time what are we meditating and speaking? අපි ඉතින් ජීවිතේ වැඩිපුරම කරන්නේ මොන වගේ මෙනෙහි කිරීමද මොන වගේ කතා කිරීමද? Our problems. ප්‍රශ්නද උත්තරද? Our pain and our sorrow. Problem අපේ ප්‍රශ්න දුක් කම්කටොළු ගැටලු. But do we choose to speak God's word? ඉතින් අපි කවදා හරි තෝරා ගැනීමක් කරනවද දේව වචනය ප්‍රකාශ කරන්න? Because God is saying, when you open your mouth and speak my word and believe my word, that word will not come back to me empty. දේව වචනේ කියනවා පුද්ගලයෙක් යම් ආකාරයකට සිතනවද ඒ සිතන ආකාරයට ඔවුන්ගේ ජීවිත හැඩගැහෙන්න යනවා කියලා. ඉතින් කවුද මේ තෝරා ගැනීම කරන්නේ? කාට කැමති වෙන්නේ ප්‍රශ්නේ අයින් කරලා දේව වචනය කතා කරන්න? ඒ තෝරා ගැනීම කරන කෙනා ජීවිතේ ජය ගන්නවා. Do you believe God's word? ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය විශ්වාස කරනවද? So all those who need some physical healing, please stand up. ඉතින් මෙතන ඉන්න හැම කෙනෙක්ම ශාරීරිකව සුවයක් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ අය නැගිටින්න. Like my sister, come here. Come from here.
Now tell me, you said you had this cough for the last 35 years. Okay. මේ සහෝදරිය කිව්වා අවුරුදු 35ක් තිස්සේ ඇයට ඇලර්ජික් අසාත්මිකතාවයක් තියෙනවා. ඒ අසාත්මිකතාවය හේතු කොටගෙන ඇයට ලොකු තද කැස්සක් ඇති වෙන බව. And you were coughing and I was offering you water. ඉතින් ඒ අසාත්මිකතාවය තියෙන වෙලාවේ මම උවමනාව ඇති වුණා මට ඇයට වතුර දෙන්න. And then you began to listen to God's word. ඊට පස්සේ ඔබගේ අවධානය දේව වචනයට දිගටම අහන් ඉන්න ඔබ And you began to realize for the last 35 years you have been thinking about cough and talking about cough. දැන් ඇය මේ අහුම්කම් දීම තුල ඇයට අවබෝධ වුණා ඇය අවුරුදු ගානම මෙනෙහි කරලා තියෙන්නේ මේ අසාත්මිකතාවය සහ කැස්ස ගැනයි කියලා. And this morning, as you were listening to God's word, it challenged you to stop thinking on your coughing and start thinking God's word that has killed that coughing. Is that right? දැන් මේ ඉගැන්වීම ඇයට චැලෙන්ජ් එකක් වෙලා තියෙනවා. දැන් මම මේකට අවධානය දුන්න ඇති. මේ අවධානය මම දැන් ඉවත් කරගන්න ඕනේ කියන චැලෙන්ජ් එක. And you began to take it as your practice, new practice. ඔව් දැන් ඇය තෝරා ගැනීමක් කරා මම මේක පුහුණු කරගන්න අවශ්‍යයි කියලා. Now from the time you began to think, did you see there was not even one coughing? එතකොට අපි යාඥාවකුත් කරා අපි මේ තීරණයට එනවා අපි අවධානය දීපු දෙයින් අපි අද අවධානය අයින් කරගන්නවා කියලා. දැන් ඔබට තේරුණාද ඔබ මෙච්චර වෙලා පහුගිය ඒ මොහොතේ සිටන් මේ වෙනකන් කිසිම විටක කැස්සේ නැහැ කියලා. Praise God. So now what are you going to think? What next you have? Why did you come? දැන් කැස්ස stripes I'm healed and made whole. Yeah, I know by His stripes you are healed and made whole. But now what sickness have you come for? Healing. දැන් ආවේ ඇයි Is it still on cough? නැත්නම් තාමත් Thank him. To praise You him. came to thank God and praise Him. Okay. මේ සහෝදරිය මම කියනකොට ශරීරයේ යම් කිසි සහනයක් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙතනට එන්න කියලා ඇය මෙතනට ආවා. නමුත් මේ ඉගැන්වීම You got a pain in the legs? ඇයට හදිසියෙම මතක් වුණා මම කැස්ස නෑ නේද කියන්නේ. In your legs. දැන් You have to go for surgery. Okay. His bunny. දැන් Okay. තව පොඩි ප්‍රශ්න කිහිපයක් ඇය සතුව තියෙනවා. ඉතින් Or crooked. දැන් ඇය දන්නවා ඇය ඒ හැම දෙයක් ගැනම අවධානය යොමු කිරීම නවත්තන්න කාලය ඇවිල්ලායි කියලා. Praise God. Praise the Lord. So now do you want to experience the healing in your legs? Yeah. I had this bunion for the last, from my birth I'm having this. Yes. And I had surgery for the left leg. Okay. And now I had to undergo surgery for this Okay. right leg. And these toes are gone to side. Okay. ඉතින් දැන් මේ සහෝදරිය කතා කරපු හැම දෙයක් තුලම අපි මෙච්චර වෙලා කරපු ඉගැන්වීම් ගැන කතා කරා. ඇය ඇගේ ඇස් දෙකෙන් දකින දේ තමයි විශ්වාස කරන්නේ. ඇය විශ්වාස කරනවා ඇගේ ඇඟිලි ඇද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒක උප්පත්තියේදීම වෙලා තියෙන නින්දා ඇය ඒ ගැන විශ්වාස කිරීමක් තියෙනවා. ඒ විශ්වාස කිරීම ඇය නැවත නැවතත් ප්‍රකාශ කරමින් ඉන්නවා. දැන් මේ අවස්ථාව වෙනකොට ඇයට ශල්‍ය කර්මයක් කරන්නට නියම වෙලා තියෙනවා. ඒ තියෙන විකෘතිභාවය අයින් කරන්න. නමුත් දැන් Praise God. මේ ඉගැන්වීම ඇයට චැලෙන්ජ් එකක් දෙනවා. මම මේ දැන නෙවෙයි තවදුරටත් අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ කියලා. I am also going through some situation now. You know what I'm going through? Extreme sleep. Because 2 nights I traveled from Dubai to Bangalore, and when I landed in Bangalore I thought from yesterday morning till late evening. Again I took a flight and I came here. So 2 nights I have not slept. So even when I'm standing, I'm sleeping and I'm taking support from you. ඉතින් මටත් මේ වෙලාවේ යම් අපහසුතාවයක ඉන්නේ මටත් ඉන්නේ මගේ ශරීරයේ යම් අපහසුතාවක් තියෙනවා මම දවස් දෙකක් එක දිගට නිදි නැහැ මම මේ වගේම සේවාවන් කීපයක් කරලා ගුවන් තොටුපළවල් කීපයක් පහු කරලා තමයි ආවේ ඉතින් මම මේ කතා කරන වෙලාවෙත් මගේ ඇඟ නිදි කිරා
වැටෙනවා. මං ඒ නිදි කිරා වැටීම නවත්තන්න මං ඇගේ ශරීරයේ පිටත් වැදුවා ඔයගොල්ලන් දකින්න ඇති. Twice I missed my balance and I took your support. ඔයගොල්ලන් දැක්ක නේද මං කරපු දේ? And she must be thinking, why is he touching me? ඔබලා බලන්නේ නැති මම මොකටද? එයා බලන්නේ නැති මම මොකද? එයා මොකද මාව අල්ලන්නේ? And what is your pain? මම බෞද්ධයෙකුට මම ගැලවීම ලැබුවා අවුරුදු 27 දී. ගැලවීම ලැබලා ඉදා දෙවියන් වහන්සේ පිළිඅරගෙන ඊට පස්සේ ගොඩක් අස්කම් වුණා. ඒ අතරතුර දැන් මම ගැලවීමේ ප්‍රීතියත් එක්කම මම මේ පීඩා ගොඩකට දිගින් දිගටම පත් වෙගෙන ගියා. එතකොට දැන් දේ වචනේ වහනකොට කියනවා පීඩාව එනකොට ශක්තිමත් වෙන්න කියලා. ඒ ශක්තිමත් වෙනකොට මම අද ගොඩක් සතුටු වෙනවා. මොකද දේ වචනේ අර හරියටම දේ වචනේම දුන්නා මේ වචන මෙහෙම තමයි ඉන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් මේ ගොඩක් සතුටුයි ඒ වචනේ ගැන. මේ පීඩාව ඇත්තේ මට මේක ශක්තියක් වුණ ගැන දෙවනස්ත ස්තුති කරන අතර මේ වේදනාව වලින් අපිට මේ අර කනස්සලු භාවය දිගටම කියනකොට සාතන්ගේ කියන එක තවත් පැහැදිලිව ඉගෙන ගත්තා. ඒ ගැන දෙවනස් ස්තුති කරන්න තමයි මම එළියම ආවේ. Right. She was a Buddhist. She received salvation and experienced God's love. And today, as she came, she had certain things requests to make. But as she was listening, she understood that she has to take off her focus. But now, since you ask, now she knows in every trial that she has to be joyful and how to overcome. Since you asked, she came because she has some physical ailments. Okay, what about her? Actually speaks. Okay, come. I want 3 people to come and pray for them. I want 3 people to come from the team. ගැන යාඥා කරන්න මට 3 දෙනෙක් අවශ්‍ය වෙනවා. කැමති 3 දෙනෙක් එන්න. Oh my God. මේ අයි දැන් මේ විදියට එන්න. දේව රාජ්‍යයේ සොල්දාදුව බලනවා එක එක්කෙනා කවුද නැගිටින්නේ මන් නැගිටින්නද මංගේ පාද මේව දෙන්නේ. So this is good. This is cool, man. මේ බලන්න. දැන් කවුද එන්නේ කියලා. දේව වචනේ මෙලා. So she has got a leg problem. You go and catch her. Pray for her legs only. She has got a leg problem. So she got healed of her leg problem. දැන් මේ අම්මා කකුලේ අමාරුවක් තියලා සනීප වෙච්ච හින්දා මේ අම්මට පුළුවන් කකුලේ අමාරුවක් තියෙන ඕනම කෙනෙකුට අවබෝධයෙන් යුතුව යාඥා කරන්න. And what problem you got? Leg problem. Okay. And hers is eyes. You can take her. Now pray. Come on. අපි දැන් බලමු. I love that. I love that. අපි දැන් මෙච්චර වෙලා ඉගෙන ගත්තා අපි අවධානය යොමු කරපු දේ. Rebuke that spirit of infirmity. අපි මේ පෙරණ රෝගයට සහනම් කරන්න යනවා. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් Say, tell that sickness to leave the body in the name of Jesus. අපි අම කරමු යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මේ අපහසුකම් මේ අසනීප මේ රෝගය මේ ශරීරයෙන් ඉවත්වන්න. Thank you, Jesus, that you are with me. අදහන්නේ යේසුස් වහන්සේ ඔබ තුලයි කියලා. I can see your wounded body. මම දකිනවා උන්වහන්සේගේ තුවාල වෙච්ච ශරීරය. I can see your wounded body. මම ඇදහිලා ඇස්වලින් දකිනවා උන්වහන්සේගේ තුවාල වෙච්ච ශරීරය. Thank you, Almighty God. ජේසුනි ඔබට ස්තුතියි. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Lord, as these sisters are praying දෙවි ස්වාමීනි මේ සහෝදරයන් යාඥා කරන අතරේදී for the others, අනිත් අය වෙනුවෙන් thank you that your healing power is flowing into their body. ස්වාමීනි ස්තුතියි ඔබ වහන්සේගේ සුවයේ බලය ඔවුන්ගේ ශරීරවල නිදහස් වෙන නිසා. Lord, thank you for their financial breakthrough. ස්වාමීනි ඔවුන්ගේ තියෙන ආර්ථික අපහසුකම් වලින් ඔවුන් නිදහස් කරන නිසා ස්තුතියි. Thank you and praise you for healing and touching all these sisters. ස්වාමීනි මේ හැම සහෝදරයක්ම ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව තුළ ආත්මයන් තුළ ඔබ වහන්සේ ස්පර්ශ කරලා සුව කරලා නිදහස් කරලා ඔවුන් සඵලවත් කරන නිසා ස්තුතියි ස්වාමීනි. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට අනෙක් වාර. Praise you, Jesus. Hallelujah. ඔබ වහන්සේගේ නාමයෙන් ප්‍රශංසා Praise you, Jesus. Hallelujah. නමස්කාර කරනවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ මහිමය ස්වාමීනි අපි දකින්න යනවා. Thank you for healing them. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි ඔවුන් සුව කරනු ලැබූ අය නිසා. In Jesus' name. යේසුස් වහන්සේ
Now is the pain there? Ask her. Ask her if there is pain there. It's all gone. God bless you. How many years? This is from How many years you had this pain? this is from my birth I had it. But From your birth you had it. 25 years. 25 years. Praise God. God bless you. Yeah, what happened about her? The vision is the same or improved? Same. Okay. I'll pray. What about you? මට මේ දැනගන්න ඕනේ දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ ගැලවීම ලැබුවට පස්සේ දැන් අපිට පරීක්ෂා එනවනේ දිගටම නොකඩවාම එනවා කරදර ප්‍රශ්න ඔක්කොම එනකොට දැන් අපිට සත්‍ය උදෙසා යම් දෙයකදී දිගටම දැන් ස්වාමීන් වහන්සේගේ දීමනක් තියෙනවානේ ඒ දීමන අතරේ අපිට දැන් යුක්තිය සාධාරණීෂ්ඨ කරන්න එනකොට ඒ ප්‍රශ්නේ දිගටම එනවා දැන් කිව්වනේ එක්ක කිව්ව හොරේ මිනි වැඩමකට සම්බන්ධ එක්කෙනෙක් ඒ සාක්ෂි දැන් අපිට කියන්න ඕනේ නැත්ත. එහෙම කිව්වම ජීවිත කාලෙම අපිට කරදර එනවා. එහෙම කරදරයක් එනකොට අපි දෙවියන් වහන්සේ ගැන විශ්වාසයෙන් ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මරණය ගැන හිතන්නේ නැතුව දෙවියන් වහන්සේ ගැනම විශ්වාසයෙන් ඉන්න ඕනේ කියන එක තමයි මම හිතන්නේ. එහෙම කියලා මම හිතනවා. What she is asking is, when we are walking through with the Lord, there are certain trials comes. She is saying sometimes you have to stand for justice and give the truth of their heart. For example, if somebody has committed a murder, when you stand for the justice and give the truth, she is saying she's experiencing the struggles much more. So she wants to know how to overcome it. So you say, so according to you say that you pray for justice. දෙවියන් වහන්සේගේ සාධාරණකම ඒ ගැනද යාඥා කරන ප්‍රශ්නයකද ඉන්නේ කියලා. So when you are asking for justice, God says, okay, I grant you justice. හරි. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ඔබට ඒ සාධාරණත්වය ඕන නම් මම ඔබට සාධාරණත්වය දෙන්නම්. So she did some problem in your life, you want justice. Right. අපි හිතමු දැන් මම එයාට යම්කිසි වරදක් කරලා තියෙනවා. ඇය දෙවියන් වහන්සේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඇයට සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්න කියලා කියනවා කියලා. So God says, okay, I will punish her because you want justice. දැන් දෙවියන් වහන්සේ කියනවා හරි ඔබට සාධාරණනේ ඕනේ මම ඒ සාධාරණය ඉෂ්ට කරලා දෙන්නම්. මොකද ඇය ඔබට විරුද්ධව සාධාරණ නොවන අසාධාරණ ලෙස ඔබ පෙළලා තියෙනවා නම් හරි මම ඔබේ ආඥාවට උත්තර දෙන්නම් මම ඔබට සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්නම්. හැබැයි The Lord loves you. කියනවා ඔබට ආදරය නිසා He cares for you ඔබට කරුණාවන්ත නිසා and He has healed you. ඔබව සුව කරලා තියෙනවා. But your mind is still saying, no, I am not healed. ඔබගේ මනස කියනවා මං තාමත් සුවය ලැබලා නැහැ කියලා. And when you pray for justice, God says, if you want justice, I also want justice for every wrong thing that you have done. එතකොට අපි දෙවියන් වහන්සේ ගාවට ගිහිල්ලා අපිට තව කෙනෙක් කරපු අසාධාරණය වෙනුවෙන් සාධාරණය ඉල්ලනවා නම් සාධාරණ වූ උන්වහන්සේ ඔබගෙන් උන්වහන්සේට විරුද්ධව වෙච්ච හැම පාපයකටම වරදකටම උන්වහන්සේ ඔබෙන් සාධාරණය බලාපොරොත්තු වෙනවා. Do you know what that means? ඒ කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවද? If you want me to punish her for the wrong thing that she has done to you, then all the wrong things that you have done, I am going to punish you. Now, if God deals with us according to our sin, do you know where you're going? You're going to hell. එතකොට කවුරුහරි දෙවියන් වහන්සේ සිංහාසනයේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තමන්ට වෙන අකටයුතුකම් ගැන තමන්ට වෙන අසාධාරණකම් ගැන දෙවියන් වහන්සේට පැමිණිලි කරනවා නම් අනේ ස්වාමිනී මෙන්න මං අසාධාරණයක යනවා කරුණාකරලා මං වෙනුවෙන් සාධාරණයේ ඉෂ්ට කරන්න කියලා උන්වහන්සේ කියනවා ඔබ කෙනෙකුට බෙදෙන හැන්ද තියනවාද ඒ හැන්ද ඔබ වෙත එනවා ඒ කියන්නේ ඔබ මට විරුද්ධව කරපු හැම ක්‍රියාවක් වෙනුවෙන්ම මම නුඹට සාධාරණයේ ඉෂ්ට කරන්න යනවා ඔබේ වැරදි වලට හිමි දිය යුතු තැන ඒ තැන මම ඔබට දෙන්න යනවා. ඉතින් කෙනෙක් හොඳට කල්පනා කරන්න දෙවියන් වහන්සේ ගාවට ගිහිල්ලා සාධාරණය ඉල්ලනවා නම් ඔබ සාධාරණ ලෙස දඬුවම් විඳින්න යනවා. මොකද මේ ලෝකේ වැරදි නොකරපු කිසි කෙනෙක් නැති නිසා. That's why the Bible says in Hebrews, come to God boldly.
come to God boldly to the throne of grace for mercy and grace, not for justice. දෙවියන් වහන්සේගේ සිංහාසනයට එන්නේ කියන්නේ කරුණාවේ සිංහාසනයට මිසක් සාධාරණ සිංහාසනයට නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ඔබ එඩිතරව එන්න හැබැයි කරුණාවේ සිංහාසනයට. She did wrong, you want justice, that she be punished. Now God is saying, for all the wrong thing that you have done, I'm going to deal with you the same. Do you want justice now? මම කියන්නේ නීතිය දැන් අපිට මේ රටේ රට ගැන Just take the mic close. රට ගැන කිව්වොත් මේ දැන් මට සිද්ධියක් මේ මට ගොඩක් සිද්ධිය කියන්න බෑ. නමුත් මේ රට විනාශ වෙන තත්ත්වයක් දෙයක් මම දැක්කා. මට ඒක අසු වුණා. ඒ අසු වුණාන් පස්සේ මම ගොඩක් රටට ආදරේ.